ربي واغفر كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز الأرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد صل عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه
عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا والغمامة قد أظلت مرحبا مرحبا والملا صلوا عليك الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين الله مرحبا مرحبا وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك ظبي النفور يا الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على
عالم السر وأخفى يا الله مستجيب الدعوة يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma wasilatan li arfa'id darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Jinabal kurama masyahinal a'izza al-ajilla zu'ama min as-su'ada rahimakumullah. Para ahlim, para kiai yang terhormat al-mukarram Bapak Bupati Tuban, Bapak Kiai Haji Fathul Huda beserta Ibu yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Kiai Haji Tom Badawi, Bapak Sikda beserta Ibu, wabil khusus narasumber kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Gus Najib Muhammad dari Dinanyar Jombang. Semoga semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah muhasabah Sabtu pagi Masjid Fathur Rahmat dan segenap para pendengar setia Radio Pradia Suara yang berada di rumah, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, pada pagi hari ini kita masih bisa bermuajahah dan istiqomah mengikuti acara muhasabah setiap Sabtu pagi di Masjid Fathur Rahmat Pendopo yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang barokah dan manfaat fid dunya wal akhirah. Amin. Hadirin Bapak Ibu jamaah muhasabah rahimakumullah. Perkenankanlah kami membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan. Acara yang kedua tausiah pertama oleh yang terhormat Bapak Bupati Tuban, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Fathul Huda. Acara yang ketiga tausiah yang kedua oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Gus Najib Muhammad. Yang keempat barokah doa oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tom Badawi. Marilah acara muhasabah ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dengan penuh khusyuk dan huzur marilah kita ikuti dengan seksama secara berurutan tausiah pertama yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Bupati dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fathul Huda. Wekdal kawula sumanggaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para kiai segenap jamaah muhasabah Sabtu pagi yang hadir di sini maupun pendengar radio suara di rumah. Wabil khusus narasumber kita Bapak Yai Haji Najib Muhammad dari Jombang yang lama sudah kita nanti kangen, lama sekali rasanya sampai saya mengingatkan takmir, kenapa ya Najib ini kok lama tidak diaturi ke sini. Mungkin kelupaan itu. Matur nuwun ya Najib, diberi kesehatan juga hari ini kita bisa ketemu kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, Sabtu lalu sudah kita bahas tentang keutamaan la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah ini afdhalul dzikir? Kemarin sudah kita sampaikan karena inti Islam itu adalah tauhid. Yang kedua adalah la ilaha illallah termasuk miftahul jannah. Kemudian mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, sebagai latihan kita supaya nanti kalau dipanggil Allah bisa la ilaha illallah. Almar'u yamutu ala ma sa'alai. Orang itu adalah akan mati yang diucapkan yang biasa diucapkan. Kemudian kita ini sudah la ilaha illallah apa belum? Kita semua ini punya masalah. Semua manusia punya masalah. Beratnya sama. Cuma bentuknya saja yang beda. Kadang-kadang orang memandang orang itu enak. Itu hanya sawang, sinawang. Bentuknya saja yang beda. Masalah ini menjadi rasanya beban untuk kita. Berat kita rasa kalau kita belum bisa la ilaha illallah. Anggap saja seorang pemimpin sudah kerja siang malam. Semuanya untuk rakyatnya, masih dipaido. Berat enggak? Seorang suami sudah membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan istrinya. Istrinya masih ngomel, berat enggak? Seorang istri sudah menyiapkan makanan semuanya untuk istri, untuk suami. Suaminya tidak senang dengan makanan itu, tidak mau makan. Berat enggak? Semuanya akan tidak menjadi berat, manakala kita ini adalah yang kita lakukan la ilaha illallah, la maksuda illallah. Ringan. Kita mau apapun, kalau kita kembalikan bahwa saya tidak butuh pujian, saya tidak takut dicaci, karena yang saya tuju hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini tidak gampang ya. Kita masih kalah dengan nafsu kita. Nomor 2, masalah itu menjadi berat karena kita bersandar kepada selain Allah. Kita yang sudah tua, ini takut, kalau ibu-ibu takut keriput, takut kelihatan tua, akan menjadi susah. Karena apa? Sandarannya adalah kecantikannya, bukan sandarannya adalah kepada Allah. Yang penjabat-penjabat bentar lagi banyak yang pensiun, akan menjadi beban. Kalau saya pensiun harus bagaimana. Berat masalah ini. Karena apa? Karena sandaran kita pada jabatan itu. Yang sakit pun merasa berat. Kenapa ya seumur hidup saya selalu menderita pegelinu. Ini asam urat. Udah diobati tidak sembuh-sembuh. Ini semua menjadi beban kita. Tapi kalau kita la ilaha illallah, kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi ringan. Yang ketiga, masalah menjadi berat.
karena kita belum bisa pasrah kepada Allah. Semua permasalahan kita ini hanya mampu berusaha. Semuanya yang menentukan keberhasilan adalah Allah. Kalau kita pasrah kepada Allah, maka masalah kita akan diambil alih oleh Allah. Apapun masalahnya. Maka kita latihan supaya bisa memasrahkan masalah ini kepada Allah. Kita membaca hasbunallah ni'mal wakil kali 450. Ini adalah sesuai yang didawuhkan oleh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. 450, kemudian kita hayati betul, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita husnudzon kepada Allah, bahwa Allah adalah memilihkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Bahkan kalau kita renungkan dalam diri kita atau memerhatikan lingkungan kita. Saya mendengar kemarin ada orang jenuh itu ya, seorang guru yang dulu kena dampak Lapindo. Sidoarjo ya, Lapindo. Sehingga lari ke sini, lari ke Wadung. Iya Pak Jasak, beli tanah. Ternyata itu adalah pilihan yang terbaik dari Allah. Kemarin tanahnya laku 120 miliar. Ini kan husnudzon dengan Allah. Allah selalu memilihkan yang terbaik. Kelihatannya tukang sengsara. Kelihatannya sengsara. Kalau petani sekarang banyak diserang ulat. Itu kita husnudzon dengan Allah. Anggap saja itu adalah tumbal kita sehingga corona tidak masuk Indonesia. Ini lebih baik kita serang ular jagungnya daripada manusianya. Yang corona ini tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Pemerintah Cina sehari menyampaikan sekarang kita akan menang melawan corona. Karena sudah membangun rumah sakit 10 hari jadi. Belum beberapa hari berikutnya yang mati malah 250 orang sehari itu. Itu ya Allah. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Yang keempat, masalah itu menjadi berat. Kita tidak memperoleh ma'unah dari Allah. Tidak boleh pertolongan dari Allah. Nah sekarang supaya kita bisa memperoleh pertolongan dari Allah harus bagaimana? Kita ini kan diajari, diperintahkan baca Fatihah minimum 17 kali sehari. Kita kan ada doanya ihdinas sirata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita betul-betul ini dihayati betul, ucapan kita sejalan dengan hati kita, tidak mungkin tidak dicapai oleh Allah. Minimum 17 kali kita ucapkan bahwa sesungguhnya ketika kita berdoa yang kita dalam hati kita, ya Allah saya berdoa ini adalah sesuai dengan perintah-Mu. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i fastajibu li. Kita diperintahkan berdoa oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Ya Allah saya berdoa karena Kau perintahkan. Kemudian diteruskan lagi, ya Allah ijabailah doa saya. Karena ini adalah sesuai janji-Mu. Kalau Allah gambaran umpama bahasa manusianya sudah disekak seperti itu, apa ya mungkin tidak memberikan apa yang kita minta. Kita diperintahkan melakukan doa, sudah kita lakukan. Kemudian sesuai janjinya, Allah sudah menyampaikan tidak akan mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janji. Pasti itu dijabai oleh Allah. Maka kita ini kalau bisa la ilaha illallah ini dengan benar, maka semua masalah kita bisa teratasi. Tidak ada masalah yang menjadi beban pada kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatimmul mukawwanat wa bi zikrihi tatimmul hasanat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi al-amjad, amma ba'd. Sa'adatal afadil wa masyayikhna al-abajil wa bimuqaddamihim panjenenganipun Bapak Kiai Haji Fathul Huda, Bupati Kabupaten Tuban, beserta Ibu dan Bapak Yai Nur Nahar, beserta Ibu, Bapak Sekda dan semua para tokoh warga masyarakat semuanya, para hadirin hadirat, adamakumullah fi rahmatihi azza wa jal, yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak salah saya 5 bulan mungkin tidak diundang di sini, tapi saya husnudzon, akhirnya tetap diundang. Melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tentang la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita kemarau panjang. Pada saat kemarau panjang, Allah tidak perintahkan kita untuk bikin hujan buatan, tapi Allah perintahkan kita untuk sholat istisqa. Jadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan alam persada kembalinya kepada mi'rajul mukmin, karena sholat itu kan mi'rajnya orang mukmin. Ketika ada gerhana, Allah tidak perintahkan ambil itu teleskop, lakukan penelitian tentang astrofisika atau astronomi gitu. Tapi Allah perintah apa? Sholat gerhana. Ya. Ketika ada gempa, ketika ada gunung meledos, Allah tidak perintah ambil, panggil itu ahli vulkanologi, penelitian tentang lahar atau stalagmit. Tapi Allah perintahkan apa? Kunut nazilah. Jadi kalau ada kemarau panjang, Allah perintahnya bukan bikin dong hujan buatan, tapi istisqa. Maka kemarin pada saat kemarau panjang, ada salah satu desa dari Lamongan itu ngundang saya untuk mimpin sholat istisqa. Langsung tak tolak. Mergono raudan buyar tamuku. Padahal sholat istisqa itu bukan berarti harus ada hujan, tapi itu nilai ibadah. Ya. Tapi orang awam kan, wah iki dipimpin Gus Najib ora udan. Ora usah dolan rono, ora usah ora mandi kan gitu. Padahal Allah perintahkan kalau lama tidak ada hujan istisqa, itu penyandaran la maqsuda illallah itu di situ. Termasuk apa tadi yang gerhana juga bukan teleskop yang diperintahkan oleh Allah, tapi sholat kusuf atau sholat khusuf. Kalau ada gempa larinya kepada kunut nazilah. Niki wong Jawa kebacut, bojo nyengit iso sumum bukemun. Utang numpuk iso ayat kursi sak meja-mejane. Ngerti? Nah, kenapa menyandarkannya kepada Allah? Sebab zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kerusakan bumi ini dan laut itu apa kata manusia, apa kata tangan manusia. Maka yang perlu didandani itu kan manusianya. Ya. Jadi tata kehidupan spiritnya,
bukan hanya sumber daya alamnya, tapi sumber daya manusianya. Makanya kesadaran-kesadaran yang bersifat fitrah bisa saja. Misalnya saat ini negara yang paling aman itu Islandia. Iya, Pak, Islandia. Tidak punya tentara. Ya, Pak. Satu kabupaten hanya punya 7 polisi. Tapi kejahatannya 0,%. Ya, misalnya di Belanda. Ya, itu ada berapa itu? Ada hari ini ada 31 penjara yang dilelang karena nggak ada penghuninya. Sampai kemudian disewa oleh Norwegia itu. Ada 1.500 tahanan, nyewa lapas Belanda. Kalau di kita kan penuh sesak. Ya. Misalnya lagi di Selandia Baru sebelum ada teror kemarin, bom kemarin, itu peringkat kedua. Selandia Baru negara teraman. Jadi sebenarnya yang punya konsep ini semua adalah kita. Tapi ada something wrong, ada bagaimana salah kita memahami sebuah muamalat. Jadi penyandaran itu saya contohkan begini. Ada orang-orang kelompok kaum kaum proletar, kaum orang-orang miskin. Itu curhat dengan Nabi. Itu ada dalam hadis Arba'in Nawawi. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bi amwalihim. Tiang-tiang sugih nu nggerweketno Kanjeng Nabi. Tiang-tiang sugih niku cara kemana, cara tuban yang nggerweketno pol. Lah, kenapa? Yusalluna kama nusalli. Kula salat piyambake nggih salat, nggergetno to. Kula poso piyambake poso. Kula tahlilan piyambake nggih tahlilan, kula tahajud piyambake nggih tahajud. Ning kula tetep kalah set. Kenapa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi dia bisa sedekah. Lah kula niki blas, wong kula niki kelompok Al-Asnaf As-Samaniyah, kelompok tiang 8. Nabi memberikan solusi apa? Kata Nabi, inna fi kulli tasbihatin pakai fi ya. Inna fi kulli tasbihatin shadaqatan. Wa inna fi kulli tahmidatin shadaqatan. Wa inna fi kulli tahlilatin shadaqatan. Gak usah khawatir. La ilaha illallah itu sedekah. Ya. Apalagi itu? Subhanallah itu sedekah. Ya, Pak. Makanya saya merasa kalah set. Kalah set, saya cuma bisa ngaji. Nah Pak udah ini yang ngaji ya bupati kan gregetno. Jadi ada kalah setnya. Kalau ada kan Nabi masih hidup saya mau curhat. Ya. Jadi ini bahkan dikatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Di dalam kelamin istri itu ada sedekah. Makanya wong melarat nih kok sampai lemah syahwat gitu. Para Bapak Ibu yang saya hormati, maka Allah di dalam memerintahkan sesuatu yang kembali kepadanya, itu selalu menggunakan kata yang bersifat spedis. Misalnya begini, kalau dalam urusan sholat Jumat misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jadi kalau urusan sholat Allah perintah fas'au. Fas'au itu artinya sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil kan. Lari-lari kecil. Fas'au. Ojo kelentrang-kelentrang gue. Fas'au. Kalau urusan surga dan ampunan wasari'u ila maghfirah. Bukan wamsyu. Wasari'u. Cepetan. Dewa Allah ngatain. Cepetan ke surga, cepetan bukan ke surga kan mati. Cepetan beramal yang menuju kepada surga pakai wasari'un. Apalagi kalau langsung kepada Allah, Allah perintahnya lebih ekstrim, fafirru. Melayu ning aku. Jadi ojo klimpur-klimpur, ojo gremet-gremet, melayu ning aku. Nggih, ngejleko ning salat. Bato ning gone maghfirah dan surga. Coba ini kita perhatikan.
Tapi kalau urusan dunia kan Allah berwa idza qudiyatis shalah fantasyiru fil ardi. Bertebaranlah kau setelah sholat Jumat. Bertebaran, kau bisa mencari dunia dengan lari, dengan sari'u, dengan terserah. Tetapi ingat bahwa ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Bahwa dunia itu halalnya dihisab dan haramnya disiksa. Ya, makanya ini hiburan bagi orang-orang yang kurang mampu kan enaknya di sini. Semakin orang banyak harta, semakin lama hisabnya. Seperti orang masuk ke mall, semakin banyak yang kita ambil, semakin lama kita berdiri di depan kasir. Tapi nak melebu mau njupuk supermito kan yo cepet tit amblas. Apa meneh melebu ora tuku mau delok-delok regotor. Itu maka Anda bisa keluar tanpa melalui kasir. Nah, jadi begitu ada kata-kata yang kalau kembali kepada Allah yang la maqsuda illallah itu harus wasari'u, itu harus apa namanya? Tadi katakan ya harus fas'au. Maka sentuhan-sentuhan ruhani itu seringkali dikatakan Nabi dalam bentuk kesadaran langit. Ya, kesadaran yang bersifat reality. Contohnya begini. Laisya syadidu bisur'ah kata Nabi. Orang kuat itu bukan pegulat MMA. Ya. Kata Nabi begitu. Wa innamas syadid man kaffa nafsahu 'indal ghadab. Orang yang hebat, orang perkasa, itu orang yang bisa menahan diri dari marahnya, ya kan? Sentuhannya ruhani. Ya. Orang miskin itu bukan orang tidak punya harta, tetapi orang yang selalu ingin. Orang yang tomat. Ya. Contoh begitu. Bahkan Quran mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib. Bahwa kebaikan itu bukan ketika engkau menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur, walakinnal birra man amana billah. Jadi kebaikan itu adalah sesuatu yang berangkatnya dari kekuatan transenden. Jadi begitu, selalu misalnya lagi apa? Laisal ghina apa? An kasratil arad. Orang kaya itu bukan kaya harta. Ya. Laisal ghina an kasratil arad wa innamal ghina ghinan nafas. Orang yang kaya jiwa. Jadi sentuhannya sentuhan. Nah, sentuhan langit itu sebenarnya bertujuan untuk cita rasa di bumi ini. Sentuhan langit itu punya cita rasa di bumi. Hadis mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Coba, Bapak perhatikan. Para penyayang itu disayang oleh yang maha penyayang. Pesan moralnya apa? Irhamu man fil ardi. Jadi bukan irhamu man fis sama, Pak. Irhamu man fil ardi. Yarhamkum man fis sama. Sayangi penghuni bumi, kau akan disayangi oleh penghuni langit. Coba hubungannya bumi ke langit. Ketika kita sujud, kelihatannya bisi sajadah, tapi itu didengar oleh penghuni langit. Sujud itu bisi mester, tapi yang mendengar justru penghuni langit. Maka saya katakan di sini ada yang langsung jadi tata nilai yang berkaitan dengan spirit itu ternyata punya dampak langsung terhadap kurikularitas kehidupan manusia ketika berada di bumi ini. Makanya saya ingat begini, sahabat Nabi yang terkenal namanya Abdullah bin Abbas, kalau dalam hadis disebut dengan Ibnu Abbas. Khalifah atau khilafah Bani Abbas itu paling awet, Pak. Hampir 500 tahun. Jadi setelah Bani Umayyah itu hanya 92 tahun runtuh, sudah. Tapi kalau Bani Abbas itu sampai berapa? 500 tahun. Bahkan Abbas itu berarti sepupu apa? Abbas itu paman Nabi. Ibnu Abbas berarti sepupu Nabi. Itu semuanya orang hebat. Abdullah bin Abbas itu gubernur di Basrah. Kemudian adiknya namanya Ubaidullah bin Abbas itu menjadi gubernur di Yaman. Kemudian adiknya lagi namanya Qatam bin Abbas itu menjadi gubernur di Bahrain.
Kemudian ada Ma'bad bin Abbas, ragilnya itu menjadi gubernur di Mekah. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibnu Abbas itu suatu saat dia itikaf di Masjid Nabawi, itikaf. Ketika khusyuk-khusyuknya itikaf, ada seorang anak muda lapor. Yai kok ngeten. Bapak kali ibu kula esuk niki tukaran. Niki pun ancaman-ancaman badhe pegatan. Kula nyuwun jenengan damaiaken itu. Langsung itikafnya ditinggal, Pak. Langsung berangkat dia menuju ke rumah itu mendamaikan. Lah sahabat lain yang tidak tahu masalah kan ngerasani. Lah iki yo piye toh wong sahabat sepuh akrab karo Kanjeng Nabi. Ya, mosok iktikaf moro-moro tuh metu ditinggal. Ya. Ketika beliau disampaikan berita ini kepada beliau, siap mengatakan, kenapa iktikaf saya tinggalkan? Karena saya mendengar sami'tu khalili, saya mendengar kekasihku mengatakan, berarti Rasulullah, ya, ala adullukum ala amalin afdola min saumin wa i'tikafin wa sholatin. Ya. Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, bukankah aku telah menunjukkan kepadamu sebuah amal yang jauh lebih baik dari sholat sunnah, jauh lebih baik daripada itikaf. Apa itu? Islahu dhatil bain. Ya, Pak. Merukunkan orang yang bertengkar itu lebih baik daripada sholat sunnah. Jadi kalau kita melihat ini, ada kebaikan-kebaikan yang asalnya berangkatnya dari la maqsuda illallah, tetapi dirasakan langsung untuk kebaikan-kebaikan yang bersifat bumi. Ya. Seorang pengarang tafsir Jalalain itu berarti dua Jalal kan. Yang satu Jalaluddin As-Sayuti, yang satu Jalaluddin Al-Mahalli. Saya kalau ingat cerita ini tahun 2003 saya itu kan makomnya Jalaluddin As-Sayuti itu di Kerombong kayak di Bonang itu, Pak. Lah kula niku mosok kok aku Imam Syafi'i iso, kok liyane iso, sampai ke Robi'ah saya bisa masuk. Mosok tenggene makome Jalaluddin As-Sayuti, saya itu dulu disertasi saya juga termasuk tentang tafsir Jalalain. Mosok aku iso mlebu, kula niku pengen mlebu tapi ndak boleh. Dadi mboten nangsal. Akhirnya kula ngedalaken nuwun sewu jurus Indonesia. Tak kei 50 pon mlebu kula, Pak. Ternyata ini jurus ini berlaku di seluruh dunia. Imam Jalaluddin As-Sayuti, yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu beliau seorang kiai yang super keren. Maka yang ngaji itu harus kiai keren. Jadi kalau cuma santri tidak mungkin. Jadi yang ngaji kepada Jalaluddin Al-Mahalli itu sudah kiai. Dan beliau super kiai. Cara gampangnya ngoten lah, kiai jos. Sing ngaji kudu kiai. Nek ora kiai ora mudeng wis ngoten Pak. Ketika beliau ngaji baru memulai kurang lebih berapa waktu gitu wonten napa tiang ngemis. Yai kula pun kali dinten dereng madang. Oh iya enteni. Kata Yai Jalaluddin, ini para santri istirahat setengah jam. Skores, ngajinya di skores. Masak dia di belakang, Pak. Diberikan kepada pengemis. Ayo ngaji neh mulai nembe ngaji 2 menit teko malih. Seorang ibu tua minta korek karena kan belum ada korek dan Jalaluddin Al-Mahalli itu punya batu hitam untuk korek. Oh iya enteni anu nak skor sik ya. 5 menit ya dia nyalakan apa namanya? Aduh. Wah, sudah diberikan ngaji lagi. Belum lama datang lagi orang yang yai kula niki duber-uber kalian orang yang saya hutangi. Kula mboten wangsul niki duber-uber soalnya kula niki bangkrut, utang kula ngeten-ngeten. Oh iya sik, anu disekores ya sak jam. Beliau datang ke tokonya kemudian menjual murah seluruh isi tokonya. Menjual murah supaya cepat laku ndang saged bantu tiang niki wau. Coba, ndang cepat iso bantu niku lho, dijual murah. Setelah itu ngaji lagi. Ya namanya santri walaupun sudah kiai ya gremeng lah. Apa meneh santri ini wau kiai ya mesti gremeng lah. Lah nek ngene iki terus khatame kapan ya? Bendina kok.
Angger ngaji lagi sedilo, yai skores, yai skores. Apa kata Jalaluddin? Nah, selama saya jadi kiai, saya belum pernah mendengar ada seorang wali wafat. Kemudian wali ini punya santri dan santrinya bermimpi bahwa kiainya mendapat ridho Allah karena mengajar. Makanya guru kok GR. Saya, coba siapa yang pernah mendapatkan sebuah cerita, ada seorang cerita loh ya, bukan dalil, saya tidak bicara dalil ini. Kata Imam Jalaluddin ini, saya belum pernah mendengar ada seorang wali besar wafat kemudian santrinya bermimpi bahwa kiainya masuk surga karena mengajar. Gitu. Jadi kata Jalaluddin, aku mulang kowe iki gambler, iso swarga iso ora. Tapi kalau itu jelas. Ya, karena itulah yang kita dengar Imam Ghazali karena lalat, Imam Rifai karena kucing, seorang pelacur karena anjing. Ya. Bahkan ada seorang yang ahli ibadah selama 40 tahun, mbok piye kok iso kegoda bocah wedok, akhirnya zina, Pak. Naudzubillah. Ibadahi 40 tahun, akhirnya dia terjadilah perzinahan. Barang ape adus keramas neng kali, di tengah sebelum sampai ke sungai wonten tiang turu buk kaliren. Ketika dia lewat, dia bangun minta Pak nyuwun. Lah dia bawa sepotong roti kering diweno. Iki Mbah diweno. Dia mau mandi kejelungup ceblok mati. Maka ketika mati gimana hitungannya ini? Ibadahnya, wiridannya, jamaahnya 40 tahun. Zinanya sekali menghapus yang 40. Berarti kan 00. Iki malaikatnya kan rundingan, iki piye terus? Iki para ining dina 00 niki lho piye? Masa anut Mu'tazilah. Ini kan 00. Tapi ketika ditunggu agak lama ternyata dacin timbangan ini jumplang sedikit-sedikit kepada kebaikannya. Ternyata setelah diteliti malaikat ini ketumpangan roti kering. Baik, ini kan kita lihat. Jadi kalau orang sudah lama sudah ilallah, apapun yang menjadi gerakan kita itu punya nilai ibadah. Ngerti loh? Dia punya nilai ibadah. Makanya saya pernah sampaikan kenapa? Ada seorang kiai jadi bupati, ada seorang santri jadi bupati, jadi DPR, jadi karena ada kata yaumun min imamin adilin ya'dilu ibadata sittina sana. Seorang pemegang kekuasaan itu kalau berbuat adil 1 hari saja itu menyamai tahajud 7 tahun. Nah, bayangkan. Ya. Karena apa? Karena orang megang jabatan itu kebijakannya di backup semuanya. Ya, kalau menteri siapa? Dulu menteri pendidikan atau apa yang bikin zonasi pendidikan itu gimana, Pak? Iya. Pak siapa waktu itu ya? Iya. Pak Muhajir bikin zonasi pendidikan, 1 menteri berlaku se-Indonesia kan. Tidak bisa dilakukan oleh kiai. Ya, 1 zonasi pendidikan harus sekolah yang terdekat. Ya, untungnya tidak ada ceramah, zonasi ceramah itu. Nah, zonasi ceramah aku gak oleh nutuban garing aku nih. Apa mana itu zonasi pernikahan? Nah, nikah harus tengah terdekat, ada tonggone kebun binatang buyar kan? Ya. 1 orang. Makanya saya melihat begini. Ono wong duwe acara, nuwun sewu para-para camat nggih. Ono wong duwe acara Maulid Nabi, Rajabiyah geden-gedenan. Ngundang camat siji kadang-kadang saya ora teko kok. Nggih. Lho leres mboten niki. Lho nu padahal acara geden ngono. Pak Camate pas wae acara yo gak iso rawuh. Kenapa? Ada acara yang tidak bisa diwakilkan. Akhirnya kalau gegeten apa gak iso diwakilno nguyuh datang. Tidak benar. Tapi coba kalau yang bikin acara Pak Bupati rutinan tok lho ya lho. Camate kok rawuh kabeh kan gitu. Nah inilah satu bukti bahwa memang seorang pemimpin itu seperti itu. Ya. Makanya apapun yang kita lakukan itu punya nilai ibadah. Bahkan tidur saja bisalah maksuda ilallah. Megang jabatan bisalah maksuda ilallah. Kalau memang betul-betul itu adalah berpulang kepada kalimat tauhid la ilaha illallah.
Maka no guyonan anu Pak Yai Nur, apa? Orang ateis itu katanya separuh kalimat tauhid. Mergo ateis itu apa katanya? Ateis itu kan sudah la ilaha, tidak ada Tuhan. Karena nambahi ilallah tok Islam nih. Nah, jadi kita mudah-mudahan bisa istiqomah di dalam muhasabah ini untuk selalu dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap pada la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mekaten ingkang saged kula aturaken kira langkungipun nyuwun apunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Masih ada waktu kira-kira 10 menit untuk sesi pertanyaan, mungkin dari jamaah yang hadir. Pak Ihsan dari Merak. Pak Tajam, monggo Pak Tajam. Langsung singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang disampaikan. Nun sewu, beberapa minggu ini sering disampaikan oleh Bapak Bupati tentang kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan dalam kita tahlil itu ada ayat Quran yang berbunyi innama yuridullahu lihiba angkum rijza ahlal bait al-ayah. Ini kalau bahasanya Pak Bupati disebut zikrul juz'i wa iradatul kul. Pertanyaan saya, ayat itu kalau tidak salah surat Al-Ahzab ayat 33, yang maksud saya itu prioritas bagi ahlul bait baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam hal untuk membersihkan dosanya yang sebersih-bersihnya. Apakah itu pertama sampai sejauh mana ahlul bait yang dimaksud itu? Kemudian apakah selain keluarga Rasulullah, apakah ada keluarga sahabat atau siapa atau mungkin nabi-nabi yang lain yang mendapatkan jaminan seperti yang disebutkan dalam ayat tadi? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Oh, Pak Haji, monggo. Pak Haji Narodo, monggo. Singkat, padat. Makasih waktu saya berikan Bapak Haji Najib Muhammad dari Denanyar. Yang saya tanyakan dulu, yang pernah saya tanyakan yaitu tentang rokok, tapi sama tapi tidak serupa. Orang merokok, saya pelajari yaitu hukumnya makruh. Di sana tidak diterangkan secara rinci, yaitu apabila ditinggalkan mendapat pahala, apabila dilakukan tidak mendapat dosa. Rokok itu adalah diisap. Mulai dari kerongkongan. Kerongkongan itu kan tempatnya lendir, dahak, yaitu sangat menjijikkan. Kemudian setelah itu diisap ke atas melalui hidung. Di hidung di sana ada barang antik yang namanya upil. Lah upil itu terjadi dari umbel yang tidak basah, tidak kering basah. Oleh karena itu
bagi yang merokok mungkin tidak merasa apa-apa, tapi bagi yang tidak merokok itu sangat menjijikkan. Dari makruh itu apakah bisa menjadi dosa karena seperti itu, Pak Yai? Itu yang pertama. Yang kedua yaitu takdir. Takdir itu katanya apakah itu harga mati tidak bisa dibandrek atau tidak bisa dirubah, mundur atau maju. Oleh karena itu, kalau toh memang itu takdir itu tidak bisa ditunda, apa artinya sebuah doa? Doa itu kan minta dipanjang umurnya, minta rezeki yang halal, minta apabila nikah minta yang sakinah mawaddah warahmah dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau memang itu kematian tidak bisa diundur tadi, apa artinya sebuah doa? Kalau memang dirubah, berarti kan takdir itu bisa dirubah. Kalau tidak berarti tidak sama dengan apa yang menjadi doa itu. Yang kedua, yang ketiga yaitu saya bingung orang-orang yang ziarah di makam Sunan Bonang dan ziarah yang berdoa pada kematian 7 hari, 40 hari, 100 hari sampai 1000 hari. Di dalam Al-Quran ada firman Allah yang berarti orang-orang seperti itu janganlah kamu anggap mati, tapi hidup di alam yang lain mendapat kebahagiaan. Dan apakah hari ini dan sudah ada orang itu yang masuk neraka atau masuk surga atau masih dihukum di dalam alam barzah? Kok ada doa seperti itu? Padahal kan matab wa'adam qatamalahu min asal salatin, kurang lebih begitu, yaitu orang itu kalau meninggal yang sudah putus semuanya adalah semuanya amal kecuali amal jariah, anak yatim dan ilmu. Oleh karena itu, apakah doa kita ke sana? Padahal orang itu nanti akan dibangkitkan setelah malaikat Israfil itu menunggu sengkala. Padahal katanya Ki Entus, malaikat Israfil hari ini masih belajar untuk meniup sengkala. Begitu. Oleh karena itu, apakah doa itu bisa? Orang itu sudah meninggal, yang sudah dikatakan mati, sudah putus amalnya. Itu Pak. Kemudian yang keempat yaitu saya yang bingung lagi. Sudah, tiga ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu Pak Tirsan, jadi 1, 2, 3 sudah cukup untuk sesi pertanyaan. Monggo Pak Tirsan, singkat padat Pak Tirsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kalau boten kathah kados Bapak Haji menika. Ini penting, saya yang belum ditunjuk sudah maju karena ada hal yang penting. Saya lihat jam di sana itu kan jam waktu sholat Pak. Tapi ada selisih 7 menit Pak dari yang lain. Lebih maju ini, lebih awal. Saya khawatir belum adzan sudah adzan sendiri di sini. 7 menit Pak itu selisihnya. Itu sudah saya lihat mulai sebulan yang lalu kok belum ada perubahan. Saya khawatir di masjid saya itu seperti itu. Kalau ada orang meninggal mau ngaji, di orang mati dia awal sholatnya. Ini kan 7 menit Pak itu selisihnya, teng sewu. Nomor kali saya ingin mengoreksi ini. Gus Najib ini namanya insyaallah wonten kira lengkap Gus nggih. Muhammad Najib Muhammad insyaallah. Niki kan Najib Muhammad tok niki. Niki kan kurang pas niki. Oleh karena itu mohon mangke Gus Najib disampaikan biografinya Pak Najib. Itu nama sendiri dan Muhammad itu nama ayah dan sebagainya. Tolong biografinya sedikit disampaikan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yai. Matur suwun. Pertama tadi tentang Ahlul Bait itu ada kurang lebih 7 dari pendapat ulama. Ahlul Bait itu ada yang mengatakan khusus untuk Sayyidah Fatimah, kemudian ke bawah. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bukan azwajun Nabi masuk Ahlul Bait. Kemudian ahlu itu kalau diartikan sebagai alu, keluarga, maka Imam Syafi'i mengatakan jami'us sholihin ahlun Nabi. Semua orang soleh itu adalah keluarga Nabi. Tapi ada perbedaan dalam istilah alu dan ahlu.
Kalau ahlu itu lebih spesifik. Jadi memang ada perbedaan di kalangan para sahabat tentang keluarga. Kemudian jaminan tentang apa? Innama yuridullahu liyuziba ankumur rijsa. Ayat itu kan diawali dari begini. Wahai istri-istri Nabi, wahai keluarga Nabi, kalau kamu melakukan satu kebaikan, ini khusus keluarga Nabi, maka saya balas 2, kan begitu. Kalau kamu melakukan satu kejahatan, saya lipat gandakan 2. Ya. Jadi bukan berarti ahlu itu maksum, sama sekali tidak ada itu. Ibnu Qutaibah mengatakan yang maksum itu hanya Nabi. Kalau keluarga Nabi ada warning dari Allah. Wahai keluarga Nabi, kalau kamu melakukan satu kebaikan, saya balas 2. Kalau kamu melakukan kejahatan, saya balas 2. Yang demikian itu untuk mensucikan kamu, supaya kamu rajin untuk melakukan kebaikan karena dilipat. Juga jangan sekali-kali melakukan kejahatan karena akan dilipat gandakan juga. Ini untuk yang masalah apa tadi? Masalah innama yuridul liyudhiba ankum rijsa. Kemudian ada dari Pak Narodo ya. Jangan sampun niku wawon. Lho nggih. Pak Tajam, Pak Narodo tadi tentang nopo ya masalah rokok. Tentang jawaban saya tentu subjektif lah karena saya perokok. Tetapi haram itu sesuatu yang diharamkan, halal itu sesuatu yang dihalalkan. Jadi ada ketentuan sebuah keputusan hukum itu yang bersifat saintifik, ada yang bersifat non saintifik. Artinya bisa saja melakukan satu penelitian atau tidak. Ya, makanya kalau ditanya begini, sholat itu Allah perintah sholat, sudah sholat lah. Kenapa zuhur 4 rakaat gak usah pakai logika? Itu bukan wilayah saintifik itu. Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa maghrib 3? Itu sudah paten. Lalu diartikan begini, dalam sujud itu ada tulang-tulang menurut penelitian dokter gitu kan, yang nanti akan menghubungkan sirkulasi, tapi betul paham gue lagi, darah kan dalam ini. Ilmu kedokteran itu kan dinamis. Kalau nanti ilmu kedokteran mutaakhir menemukan bahwa di dalam sujud itu ada bahaya, apa harus ditinggal? Enggak. Kalau Allah perintah, ya, tayamum pakai debu, walaupun misalnya kesehatan mengatakan debu mengandung kuman, lakukan, itu perintah Allah. Gitu. Kalau ada musuh, bahwa pedang itu membahayakan, tapi jihad harus kalau ada musuh, karena itu perintah. Nah sekarang begini, kalau menurut analisa itu adalah membahayakan, gitu kan, membahayakan. Saya pikir cerobong pabrik kan membahayakan, knalpot mobil juga membahayakan. Apa kita mau memakruhkan semua gitu? Jadi numpak motor makruh itu karena knalpotnya itu mengganggu kesehatan. Ya. Jadi kalau haram yang diharam, dah sementara rokok tidak ada nas yang asli. Maka kalau Kiai Jampas, Mbah Yai Irsyadul Ikhwan mengarang kitab namanya Irsyadul Ikhwan fi bayani hukmi syurbil qahwati wat tukhon. Itu menulis dan beliau hanya menampilkan dalil-dalil yang membolehkan dan yang tidak membolehkan, tetapi tidak mengambil keputusan, tergantung nak jangan rokok ya ambillah hukum yang halal gitu. Apakah itu hukum bisa menjadi wajib atau bisa menjadi haram? Bisa, namanya hukum aridi Pak Narodo. Jadi rokok aslinya makruh, tapi rokok ketok terus kata dokter wah iki terus iki jantung iki terus ngene, itu bisa menjadi haram. Tapi nek wong ora iso rokok terus gak iso mikir kan ya iso dadi rodok sunah ngoten. Misalnya gitu, rodok lah aku mendingan. Jadi ini ada hukum, itu ada hukum asli, ada hukum asli, ada hukum namanya aridi, hukum baru. Kemudian masalah apa tadi yang kedua Pak Narda tadi? Iya. Oh, takdir itu bisa dirubahkan. Takdir itu di MTS kita diajarkan ada takdir mubrom, ada takdir yang mu'allak. Tetapi kalau untuk apa? Kalau Allah mentakdirkan orang misalnya begini, usia pendek, lalu orang disuruh berdoa. Kalau kita kembali kepada takdir, jenengan donga nggih takdir kok lan apa? Betul lah.
Lah kula ndonga nggih takdir. Makanya hubungannya kan begini. Ada wahdaniyat, esa itu yang fil af'al, selain Allah tidak ada pekerjaan, itu hakiki. Itu namanya disebut dengan hakiki. Maka kalau Nabi mengatakan doa itu bisa merubah sebuah takdir, itu artinya sesuatu yang belum kita fahami. Awake dhewe nek mboten ngerti mati kapan, mboten ngerti, kan ngoten. Umur panjang atau pendek kita tidak tahu, tapi takdir itu sudah ada. Nah, kemudian untuk menjelang ke sana itu Allah membuat rangkaian namanya hukum kausal, sebab akibat. Ditakdir wong pinter niku terus sababiah terus belajar. Walaupun Allah dengan kehendaknya tanpa melalui hukum sebab bisa, namanya ilmu laduni. Lha ndelalain ana wong ditakdir Allah misalnya mlebu swarga niku ya sregep wiridan. Walaupun bisa saja orang tidak pernah wiridan masuk surga. Kemudian doa itu berpengaruh, sangat berpengaruh sekali. Sebab kalau tidak, Nabi saja mengatakan kalau ada orang mati disolati, yang mensolati banyak lebih dari 40 wajabat lahul jannah. Berarti orang yang mensolati itu punya efek tidak kepada orang yang sudah mati? Itu kan. Lalu bagaimana dengan surga dan neraka? Niki Pak Narodo kalau dereng nate nyambangi gitu. Tapi nah, misalnya sholat jenazah itu inti apa? Kan doa. Jadi kalau amal orang itu selesai dari dirinya, tetapi dari orang lain tidak menutup untuk selesai. Jadi makanya disinilah orang-orang NU khususnya di dalam acara-acara hall, acara-acara, kalau hall ada dalilnya kok, 7 hari juga ada dalilnya. Tapi kemudian disimpelkan kan begini, kalau misalnya meja ngoten, aku jupukno wedang tok gitu kan. Aku jupukno rokok tok. Asbak tok. Lah orang NU ndak digotong sak mejane. Dadi ya ono asbake, ya ono ngene. Dadi dalam acara-acara itu kan ono sedekahe, ono dungane, ada silaturahimnya. Jadi kita itu lebih praktis begitu. Jadi gitu. Ora kok notong-notong sedekah tok, terus notong-notong donga tok, enggak langsung dadi siji bareng kumpul kemudian membaca itu. Dan itu ada dalilnya. Kemudian napa malih dipun lengkapi kali panjenenganipun Pak Bupati. Bahasan yang terakhir masalah jam itu lebih cepat kan? Masalah lebih cepat sekarang ini jam 6:30 kurang 7. Ini jam berapa? Wah, itu urusannya takmir. Kalau Muhammad Najib itu memang Muhammad Najib. Itu nama saya asli Muhammad Najib. Pak Yahuda, Pak Yahuda lebih paham. Namanya Muhammad Najib. Kemudian terakhir ada Muhammad, karena ayah saya namanya Muhammad. Dulu panggilan saya Muhammad Najib Muhyiddin gitu. Ketika saya menjadi TPIH, waktu itu yang Amirul Hajnya itu Pak Harmoko, di orde baru. Ketika itu saya laporan gitu kan. Saya sebagai TPIH non-kloter yang memimpin 7 kloter waktu itu, terus dipanggil omongan, siapa namanya Ustadz? Muhammad Najib. Ayahnya siapa? Muhammad Muhyiddin. Akhirnya ganti saja namanya Muhammad Najib Muhammad. Jadi Muhammad Najib itu nama dari kiai, Muhammad terakhir dari pejabat kan ngoten. Tadi ben oleh kali lagi. Monggo Pak Badrudin. Sudah cukup ya ini. Terima kasih. Sebelum acara doa ada 3 pengumuman. Setelah nanti barokah doa ada penerima hibah peningkatan fisik prasarana madrasah. Pengumuman yang pertama, mohon keikhlasan bacaan suratul Fatihah ditujukan yang tasyakuran hari ini yang terhormat Bapak Dr. Andes Suwito, Bapak pimpinan Kabak Umum Protokol dan Komunikasi. Minta barokah Al-Fatihah buat keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayah serta karunia-Nya, diberikan sehat jasmani dan rohani serta tambahan rezeki yang barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wal inaidil barokah. Al-Fatihah. Terima kasih untuk
pengumuman yang kedua untuk muhasabah Sabtu pagi pada tanggal 22 Februari 2020. Narasumber kita insya Allah akan diisi Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahsan Ghazali dari Pondok Langitan Tuban. Kemudian pengumuman yang ketiga, jangan lupa malam nanti, malam Ahad Pahing, dimohon atas kehadiran Bapak Ibu Jamaah Muhasabah pada acara pengajian selapanan Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad dari Jombang di Aula SMP Bas Jalan Leda Sucipto Tuban. Alhamdulillah saya sebagai penata acara ada khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah doa dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Tom Badawi ilaihi falyatafaddal masykurah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Allahumma shalli sholatan kamilah kama hiya fi 'ilmika sholatan kamilah wa sallim salaman tamma kama huwa fi 'ilmika salam tam wa barik mithla dhalik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi salatu wassalamu wa barakatin taliqu bika minka ilaih salatu wassalamu wa barakatin biqadri azamati dhatik salatu wassalamu wa barakatin tastaqlu'at wa tuhidu bil had salatu wassalaman ya Allah wa barakatin turdika wa turdihi wa turdu biha anna wa tughni biha faqrana wa takshifu biha hammana wa karbana wa tashfi biha ruhana wa qalbana wa jismana wa taftahu lana biha jami'al abwab wa la tudina bi barakatiha syai'an minal mata'abi wasyi'ab wa tudkhulina biha ma'al muqarrabin wal ahbab wa walidaina wa auladana wa ikhwanana wa jami'il muhibbin wal ashab bi fadlika ya karim ya wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati hiya ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulli amali yuqarribu ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya acara penerimaan hibah peningkatan fisik